जगत आज्ञा कहीं नथिबे किंतु थिबे आज्ञा ब्रह्म सर भूल ना ठीक 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 आ लंबोदर बोतल कहूला आप नहीं कले ना आज्ञा देखे ब्रह्म ही एक पुरुष सी प्रलय काल प्रकाश तार हला तीनिटा काल जी आज्ञा सत्य सत्यर सदाबले तीनिटा काल थाए सत्यर तीनिटा काल कोन कोन पिला माने इंग्रजी रे पाठ पढंती व्याकरण हां पढंती बाबूरे टेल्स पढंती टेल्स केते टेल्स कहले काल 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 केतटे रे काल तीन कोन कोन पास्ट टेंस अतीत काल हां वर्तमान काल भविष्यत काल आपण देखिबे जगन्नाथ महाप्रभु पुरी क्षेत्र रे अतीत रे थिले 24 रे मो कथाटा के सुनो द्वितीय थाक पालाटा भारी मजालिया ना द्वितीय थाक पालाटा सुफला हाँ अतीत रे महाप्रभु जगन्नाथ थिले वर्तमान अछंती आसंता काली मध्य भविष्यत रे सिए ही थिबे एथिरा के भूल अछि किंतु मनीष आमे आगे मिथ्या सत्यर विपरीत शब्द होचे आज्ञा मिथ्या ताले आमे काहे की मिथ्या गतकाली बेंढाशाला रे पाला चलथला आमे एठी पाला गाउथले सार माने बसिक देखुछंती गतकाली आमे समस्त थिले आज वर्तमान एठी पाला चलछि आपण माने समस्त अछंती मु मध्य अछि राति पाइला परे हुए तो आगे आम मान भीतर किए से थिबो किए नथिबो ये ग्यारंटी आज्ञा के सा दबो मनबोध चौती सा भक्त चरण दास कहले झुंटी पड़िले उठी पारिबु नाही झुंटी पड़िले उठी पारिबु नाही एबे छोड़ी महापत्र वृक्षे ये लागी छी काहे रे ये लागी छी काहे गछरे पत्र थिबा पर्यंत आज्ञा सत्य सत्य सही पत्र थरे झड़ी पड़िले आउ पुनः सही जगह जाके लागिबो संभावना लाए तबे कहिबार तात्पर्य भगवान जगन्नाथ ब्रह्म सी हेले नित्य सत्य जदि जगन्नाथ हेले सत्य ताले धर्म कोन धर्म जगन्नाथ कहिला आज्ञा धर्म नु जे सत्य से धर्म नु नहीं आ से ओडिया भागवत राति जाक मो लंबोदर खाली भागवत बोलुछुंती अरे खाली भागवत बोलले कौन हम तार कौन गोटा निर्जास बाहर कले सीना हम खाली गुड़िए घोषी दे बोलले कहले वेद विधान जेते कर्म ताहाको बोली बाकी धर्म वेद विधान जेते कर्म कर्म ताहाको बोलिबा कि धर्म ताले वेद विधान कोन वेद विधान जेते बेले वेद थिला सेते बेले केही नथिले ताले जेते पुराण शास्त्र उपनिषद गीता भागवत सांख्य योग मीमांसा तर्क शास्त्र इत्यादि ये भारत वर्ष को 88,000 मुनि ऋषि माने आगे देले सर्वप्रथम आगे आसिला वेद कहला वेद होइला नाना गति साधु जने एबे ता तो केही न जानती अरे ठाको तो है न जानती साधु जने तो केही न जानती साधु जने वेद तैयारी कला विधान विधान कोन आगे विधान कहिले नियम नियम जने मनीष ये पृथ्वी के आसिला परे कोन एते सहज रे पळे आसी इतने सहजर कौन आम आगे मनीष हो जाऊ ना अरे मनीष हवा केते समय आमको लगी सर आप चेयर में बस मुझे पाला गाँव आम समस्त मनीष ये मनीष हवा आमको केते समय लगी किसी आज्ञा बाकी रही लंबोदर बाबू पाला जहाँ अच्छी से पालाटा को आज सामान मु साइज कर दूची आप किसी व्यस्त हो रह रह पार्टी ताहले मनीष हवा हेले आमको आगे केते थर अपेक्षा करने पड़ी उपनिषद गोटे श्लोक गाँव सर उपनिषद गोटे श्लोक गाँव मनीष हवा आपण से चौकी उपर बसवाई आपको केते समय अपेक्षा करने पड़ी मु जने मनीष ही पाला गाया मत केते समय अपेक्षा करने पड़ी वेदर गोटे श्लोक आणुची कहले वेद न उपनिषद कहले स्थावर 20 लक्ष्य है जलज 9 लक्ष्य रुद्रम च कृमि कीटम च 30 लक्षम च पक्षिण 10 लक्षम च पशुन 4 लक्षम च वाहनर तत्रास्था
मनुष्य जन्म है ये तत्र कर्माणि साधयत है। सर आपण मानकर कठोपनिषद कौन कहले कहले ये जीव बापा थरे मनीष हवा पाई 84 लक्ष थर जन्म हवा पाई पड़े। 84 लक्ष स्थावर 20 लक्ष स्थावर गछलता है कि तू जन्म रे बापा 20 लक्ष 20 लक्ष थर हणा है कि जळा है कौन 20 लक्ष थर काठ है कि हणा है कि जळा है काय असो 20 लक्ष फेणाडे आज्ञा स्थावर 20 लक्ष 20 लक्ष जलजंग 9 लक्ष कम जळजंग लक्ष कम जलचर प्राणी है कि 9 लक्ष थर तू जन्म ने एमिति हला 29 लक्ष केतेला रे 29 लक्ष अच्छा मनुष्य हैनी रुद्रंच कृमि कीटंच कृमि कीटंच नाଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ କୃମି କୀଟ ହେଇକି आज्ञा ଯେତେ କୀଟ ଜାତୀୟ ଜୀବ जीव ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 11 ଲକ୍ଷ 11 ଲକ୍ଷ ଥର ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃମି କୀଟ ଏମିତି ହେଲା 40 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀଣା ମଣିଷ ହେଇନାହାନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ଥର ଆଜ୍ଞା ବାପା ପଶୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଲେ 30 ଲକ୍ଷ ପଶୁ ହେଲେ ହଁ 70 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଗୁଣ ବିଶାରଦ ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରେଡେରିବେ ଶ୍ରବଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନବ ପଣ୍ଡିତେ ବଞ୍ଚେ ହେବ ଆଲୋଚନା ଛାଡ଼ିବା ଜାଗାରୁ ଭାବ ନ୍ୟାୟ ମାନ ଧୀରେ କରିବା ଗମନ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକର ପାଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଜାଣ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ବିବୁଧ ଜନ ଆରେ ନ୍ୟାୟ କରିବେ ଶ୍ରବଣ ଏବେ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏବେ ବଞ୍ଚେ ହେବ ତାନବାନ ଆଚ୍ଛା 70 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲେ ଇଏ କେତେଲେ ପଶୁ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ହେବ କହିଲୁ 30 ଲକ୍ଷ ଥର ଆଜ୍ଞା 70 ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲେ 70 ଲକ୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 10 ଲକ୍ଷ ପଶୁ ନାହିଁ ହଁ ପଶୁ ଜନିରେ ଇଏ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା 10 ଲକ୍ଷ ଥର ଜନ୍ମ ହେଲା 80 ଲକ୍ଷ ହେଲା ମଣିଷ ହେଇନି ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ହେଇନି ହେଇନି 4 ଲକ୍ଷ ବାହାନରା ଏଗୁଡାକ ମୋ କଥା ନୁହଁ ଉପନିଷଦ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଥର ଇଏ ମଣିଷ ବାପା ବାନର ମାଙ୍କଡ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଲା 80 ଲକ୍ଷ ହେଲା ବାବୁରେ ମଣିଷ ହେଇନି ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ହେଇନି ଏତେ ପରେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଓଡିଆ ଭାଗବତକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କହିଲେ ଶେଷ ମନୁଷ୍ୟ ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଜହି ବିଶ୍ରାମ ସର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀ କେ ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ଗୋଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟା ଅଲଗା କଥା ଦେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷ ପାଇଁ ହଉଛି ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଅଧିକା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କଣ କଣ ଦେଲା ନା ସେଇଟା ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ହେଲା ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣୀ ଇଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ମଣିଷ ହଉଛି ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ତା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର ଅଛି ବିଚାର ଶକ୍ତି ଅଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କାଳି ଯାଇ ବଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ହୋ ଆମେ ଏ ପଦକୁ ପିଲା ବେଳେ ପଢିଲେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ସତ୍ୟ କାଳି ଯାଇ ପରା ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ସେ ଦେବୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏବେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ବାବୁ ଦେବତା କୁହାଗଲା ଏବେ ମତେ କହନ୍ତୁ ଜାଣି ଦେବ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ତାହା ପୁରୁଷବାଚକ ଏବଂ ତାହା ନାରୀବାଚକ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ତ ବ୍ୟାକରଣଗତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଠିକ ଅଛି ଅସୁବିଧା କୁଆଡୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେବେ କହିବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ନା ଦେବ ଶବ୍ଦଟା ଏପଟେ ଯଦି ଦେବୀ ରହିବ ସେପଟେ ଦେବତା ହବ ଦେବୀ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବତା ହେଲା ପୁରୁଷ ଦେବ ଶବ୍ଦଟା କିନ୍ତୁ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦ ଆର୍ ୟୁ କ୍ଲିୟର ନା ନାଇଁ ଆପଣ ତାହେଲେ କହିବାର କଥା ଫକରୁ ଯଦି ମଣିଷ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ବିଚାର ରହିଲା ମୁଁ ଆପଣ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁଙ୍କର ପାଲା ପରିଚୟକୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟେ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଦିଟା स्तंभ को ठिया करवा गोटाए पटे धर्म को ठिया करवा गोटाए पटे सत्य को ठिया करवा सत्य हेले किए से सत्य हम मुक्ता पथर ना बाटी करना सेगुडा कोन किछि
তাহলে সত্য কিଏ না সত্য হেলে ব্রহ্ম ব্রহ্ম ଆଉ ଧର୍ମ କଣ ধর্ম কোন ଧର୍ମଟା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ନୁହଁ না ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ମଲା କାହିଁକି কাইকে বলা ତା ଧର୍ମ ଭୁଲ ହେଲା ভুল হলা ତାହେଲେ ମଣିଷର ଧର୍ମ କଣ ধর্ম কোন ହଁ ଧର୍ମ କାହାକୁ କହିବା কাউ কইবা ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଲେ ବାଲା ହବ ନା ଖାଲି କିଏ କଣ କହିଦେଇଛି ବୋଲି ସେଇ ନାଁରେ ଘୋଷି ଦେଇକି ପାଲା କଲେ ହବ କି ନାଇଁ 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 ତାହେଲେ ଧର୍ମ କାହାକୁ କହିବା ধর্ম কাউ কইবা ଆପଣଙ୍କର ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ দীনকৃষ্ণ দাস କହଇ କୁରଙ୍ଗୀ ନେତ୍ରୀ ଇଏ ଯେ ଯାହାର କର୍ମ କରିଲେ ହୁଇ ଧର୍ମ ହେ ନ କଲେ ଅଧର୍ମ କରିଲେ ହୁଇ କଲେ ଅଧର୍ମ କରିଲେ ହୁଇ ଧର୍ମ କଲେ ଅଧର୍ମ କହଇ କୁରଙ୍ଗୀ ନେତ୍ରୀ হ্যাঁ যে যাହାର কর্ম কর্ম এঠে করিলে হুই ধর্ম ধর্ম স্যার নকলে অধর্ম ধর্ম লম্বোদর বাবু ମୋ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ হ্যাঁ হ্যাঁ ତା ସହିତ ଜଣେ ପାଲାବାଲା হ্যাঁ ମୋର ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ কিছু নাই ମୁଁ ଖାଲି ପାଲାବାଲା আমি খালি পালা বলা ଆରେ ରହ ବାବୁ আজ্ঞা ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି না কাই কହୁଛନ୍ତି কোন ଆଉ ରାତି ଯାକ ଏଠି ପାଲା କରିସାରିଲା ପରେ হ্যাঁ ଇଏ ତ ଅନିଦ୍ରାରେ ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ ହଉଥିବ হ্যাঁ তো କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ପରେ আজ্ঞା ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢା ହଉଥିବ ଦିନ ବେଳେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଏକା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ইচ্ছা কাই ଆଁ? না ସେ ତ ଆଖି ମାଡ଼ି ବସୁଥିବ ପତା ପଡି ଯାଉଥିବ হ্যাঁ হ্যাঁ ସେ ଚକ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା ନଳ ଲେଖୁଥିବେ নড়া লাগতে ଓ হ্যাঁ ତାହେଲେ କହିବାର କଥା আজ্ঞা আজ্ঞା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଦେଇଛି দেখ ସେ କର୍ମକୁ ଯିଏ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପାଳନ କଲା বেশ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ধর্ম ମୁଁ ପାଲା ଗାୟକ বেশ ମୁଁ ଯଦି ଠିକରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ନ ପାରିଲି আজ্ঞা ତାହେଲେ ମୋ ଗାୟକ ଧର୍ମ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ রহিলানি ধর্ম রহিলানি ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ হ্যাঁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢେଇଲା আজ্ঞା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପିଲା ସବୁ ଯାକ ଫେଲ ହେଲେ କ୍ଲାସରେ କିଏ ଗୋଟାଏ ପାସ୍ କଲେନି আজ্ঞା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 82ଟା ସ୍କୁଲରେ ରେଜଲ୍ଟ ଜିରୋ হ্যাঁ ଏ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ আজ্ঞା 82ଟା ସ୍କୁଲରେ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଗଲା হ্যাঁ ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ଓ ସରକାର କ'ଣ ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି এইজন্য ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି এইজন্য ତାହେଲେ ପଇସା ସରକାର ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ନେଲେ ନେଲେ। ନେଇ ସାରିବା ପରେ ପିଲା ଯଦି ଆଜ୍ଞା କେହି ପାସ୍ କଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସେଠି ଶିକ୍ଷକତା ଶିକ୍ଷକର ଧର୍ମ ରଖିପାରିଲା নাই ধর্ম রহিলানি শিক্ষক ଜଣେ ଚାଷୀ চাষী ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷ କଲା ନାହିଁ ତା ଜମିର ଶସ୍ୟ କମିଲା ତାହେଲେ ତା ଚାଷୀ ଧର୍ମ ସେ ରଖିଛି হ্যাঁ ଜଣେ ବାପା ପିଲାଟିକି ଜନ୍ମ ଦେଲା ବେଶ। ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯଦି ପିଲାଟାକୁ ଗଢି ପାରିଲାନି হ্যাঁ ତା ବାପା ଧର୍ମ ସେଠି ରହିଲା রহিলানি ସେଇ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୀନ କୃଷ୍ଣ আজ্ঞা ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ କହଇ ପୁରଙ୍ଗୀ ଦୋଷା ଯେ ଯାହାର କର୍ମ କରିଲେ ହୁଇ ଧର୍ମ ହେ ନ କଲେ ଅଧର୍ମ କରିଲେ ହୁଇ ଧର୍ମ ହେ ନ କଲେ ଅଧର୍ମ କରିଲେ ହୁଇ ଧର୍ମ ହେ ନ କଲେ ଅଧର୍ମ ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା ବୋଲା କାହିଁକି কাইকে মোলা ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ আজ্ঞা ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସନ୍ତୁ আজ্ঞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ର হ্যাঁ হ্যাঁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ আজ্ঞা ମହାଭାରତରେ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତରେ ଆଗକୁ ଗତିଶୀଳ ହେଇନଥାନ୍ତା না ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ନା। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ ଗୋଟାଏ ପଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାଭାରତ মহাভারত ଆଉ ରାମାୟଣରେ হ্যাঁ ଗୋଟାଏ ଦ ମହାଭାରତରେ গোটাই দ ওটা দ ରାମାୟଣର ଦ ହେଲା କିଏ ସିନା ଦଶାନନ দশানন ଆଉ ମହାଭାରତର ଗୋଟାଏ ଦ হ্যাঁ ସିଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ দুর্যোধন ଆଉ ରାମାୟଣର ଗୋଟାଏ ସ হ্যাঁ ସିଏ ହେଲା ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା সুপর্ণখা ମହାଭାରତରେ ଗୋଟାଏ ସ হ্যাঁ ସିଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକୁନି শকুনি ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ରାମାୟଣରେ ଗୋଟାଏ ବ ও ମହାଭାରତରେ ଗୋଟାଏ ବ ଗବେଷଣା କର ପାଲା ହବ ନହେଲେ ପାଲା କେମିତି ହବ অর্জুন পালা হবো ରାମାୟଣରେ ଗୋଟାଏ ব ও ଯିଏ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିଭୀଷଣ বিভীষণ ଭାଇ ପଦାଘାତ କଲା ବୋଲି ବିଭୀଷଣ হ্যাঁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲା কোন নাড়ি পেলা ରାମ ଯେତେ ସବୁ ବ ରାମାୟଣର ବ ବୁଦ୍ଧିଆ বিয়োগ ସେ ଜ୍ଞାନୀ হ্যাঁ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟାଏ ବ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନୀ হ্যাঁ ମହାଭାରତର ବ ହେଲା ବିଦୁର বিদুর ରାମାୟଣର ବ ହେଲା କିଏ ସିନା ବିଭୀଷଣ বিভীষণ ବସିଛି କିଏ ସିନା ଦଶାନନ ରାବଣ রাবণ বস্তি ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ବସିଛି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ୍ୟ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜସଭାରେ বসন্তি ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ପଚାରିଲା পচাল্লা କହିଲା କିରେ କାଳାନ୍ତକ জাহাম্পনা କାଳାନ୍ତକ জাহাম্পনা আরে- জাহাম্পনা ଏ ଯାହାପଣା କଣ କହୁଛୁ ରେ ଆଉ କଣ କହିବି ଯୋଉଟା ସବୁ ମୁସଲମାନ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୁସଲିମ ଲୋକ ସେ ଯାହାପଣା କହିବେ ସେ ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୀତାକୁ
ଆଣିକି ରଖିଛି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ। ଅଶୋକ ବନାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ଭୁଲ କରିଛି। ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମତେ କହିବୁ କି ମୁଁ ସୀତାକୁ ଆଣିକି ରଖିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ନା ଠିକ ହେଇଛି? ଭୁଲ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ କହିଦେଲେ ଭୁଲ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁଲ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର। ତାମାନେ ଆପଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ କରିଛି। ଓକେ। ମୁଁ ଯୋଉ ସୀତାକୁ ଆଣିକି ରଖିଛି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି? କିଏ କହିବ କଥା ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲି ଆପଣ? ଆରେ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ। ଠିକ ଠିକ ଚମତ୍କାର ଠିକ ବସ। ଆଚ୍ଛା ରାବଣ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି। ରାବଣ ପଚାରିଲା, କହିଲା କାମ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଟା କେଡେ ବୁଦ୍ଧିଆ, ରାମାୟଣରେ ଗୋଟାଏ ବୋକୁ ଦେଖାଇଛି। ତେବେ କହିବାର କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ରାମାୟଣରେ ବୋ, ସେ ହଉଛି ବିଭୀଷଣ। ରାବଣ ବସିଛି ସିଂହାସନ। ମୁଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖୁଛି। ପୁରାଣଟାକୁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ନ ନେଲେ ତା ଭିତରୁ ନିଷ୍କର୍ଷଟା ବାହାରି ପାରିବନି। କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଘିଅ ଅଛି। ଘିଅଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସିଧା କ୍ଷୀରକୁ ପଚାରିବେ କ୍ଷୀର ଘିଅ ଦେଇ ଦେଶୀ ଦବ, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଦହି କରିକି ମନ୍ଥିଲେ ଘିଅ କ୍ଷୀର କରିବୁ, ଦହି କରିବୁ, ଲହୁଣୀ ବାହାରିବ, ମନ୍ଥିବୁ, କେତେ କଥା ଅଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ଲହୁଣୀ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଘିଅ ବାହାରିବ। କହିବାର କଥା ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦଶାନନ ରାବଣ। ବସିଲା ବେଳେ ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ନଉଛି। ବହି ହେଲା ରାଘବ ବିଳାସ। କଣ କହିଲେ? ପୂର୍ବ ଦେବତା ସରବରୀ ଭର୍ତ୍ତା गे ये दूत भारत कोला ସିଂହାସନରେ ଭାଇ ବସି ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୂତ ହଠାତ୍ ସେ ପରିସର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। କହିଲା ମଣିମା। ପୂର୍ବ ଦେବତା ସର୍ବରି ଭର୍ତ୍ତା ଆଗେ ଦୂତ ବାର୍ତ୍ତା କଲା ପ୍ରକାଶ। ପୂର୍ବ ଦେବତା ହେଲେ ରାକ୍ଷସ। ସର୍ବରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରାତ୍ରି। ଭର୍ତ୍ତା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ରାତ୍ରିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ରାକ୍ଷସ କୁଳର ଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦୂତ ଆସିକି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। କଣ କହିଲା? କହିଲା ମଣିମା। ରାବଣକୁ କହୁଛି ଦୂତ, କହିଲା ମଣିମା ଇଏ ନାରୀ ବିହୁଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ପ୍ରବେଶ। ଅଶୋକ ବନେ ଶୋଷକେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ପ୍ରବେଶ। ଅଶୋକ ବନରେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବଧୁ ବୋହୁ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ରାବଣ ଟିକେ ହସିଲା। ହେର ଟିକେ ହସିଲା ସାର୍। ହସିଲା କାହିଁକି? ଏ ସଭାରେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଯିବ, ରାବଣ ରାମକୁ ବାସ୍ତବିକ ଭୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟଟା ତା ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାବଣ, ମୁଁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି, ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ହସିଲା, ହାସି ଭାସିଲା ଦଶଗ୍ରୀବ।
ସିଂହାରେ ବିହୁନେ ବାବୁରେ କହିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ ଦୂତ ସିଧୁ ଆସିକି ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ହାଁ? ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ତା ପତ୍ନୀ ସୀତାକୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିଦେବା ପରେ ତାର ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ମୋ କବଳରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ତେଣୁ ବାରି ଦିନରେ ସିଏ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ହଁ ହଁ ଆଉ ସୀତାକୁ ନ ନେଇକି ଯଦି ଯିବ ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖେଇବ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବ ହଁ ତେଣୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନେଇଛି ବେଶ ବାରିଧି ନୀରେ ତନୁ ଝାସିବା ଲାଗି ଆସିଥିବ ଆସିଥିବ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ହଁ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ବେଶ। ଝାସ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିବ ଆସିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ଯେ ବିଚାରଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ବିବେକୀ ଲୋକ ଏବେ କି ଯେ ପ୍ରେମୀ ହେଲା ଯେ ବ୍ରେନି ପ୍ରେମୀ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କଣ କରିବ ସେ କଣ କହିଲା କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅପସନ୍ଦିଆ ଲାଗିବ ହଁ, ତାହେଲେ ହବ କି ନା ହବ କି ହବନି ବିଭୀଷଣ ଉଠିଲା ଥିଲା ବିଭୀଷଣ ବିଭୀଷଣ ଉଠିଲା ହଁ କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଇଏ କଥାଟା ଇଏ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜସଭାରେ ସମସ୍ତେ କି ସୁହାଇପାରେ ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ସୁହାଇବନି ନାଇଁ କାହିଁକି କାହିଁକି କହିବନି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ ତମର ବଳ କେତେ ବଡ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ବଳ କେତେ ହଁ ହଁ ବଦତ ଓ ହଁ ହଁ ତା ପଳଉଥାନ୍ତୁ ଆସେ ଆସନ୍ତୁ କଲେ ବଦତି ଅନୁଜ